नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। विद्यार्थी बंधुगण आपण मानक मध्यरु किछि विद्यार्थी दिलीप दासଙ୍କ नीलमाधव काव्यटी आलोचना करने निमित्त अनुरोध करथिले। आपण मानक अनुरोध को सम्मान देवाकू जाई मु आज दिलीप दासଙ୍କ नीलमाधव काव्यटी आलोचना करुछि। स्वाधीनता परवर्ती ओडिया काव्य और कविता राज्य रे कवि दिलीप दास एक उज्ज्वल ज्योतिष्क। काव्य साहित्यर चर्चा रे से विशेष स्थान पाई नाहंती। एहार कारण कौन एबे भी मु जानी पारेनी, किंतु 1998 मसीह रे सुदूररु अनेक दूर मन रखंतु 1998 मसीह रे सुदूररु अनेक दूर कविता संकलन निमित्त ओडिशा साहित्य एकाडेमी तांको सम्मानित करिथिला। ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार माध्यम रे तांकर मौलिक दृष्टिभंगी और काव्य कल्पना एकांत भावे अनन्य समस्त ठारो भिन्न। ये जो नीलमाधव काव्य ग्रंथटी आज आम आलोचना करने जाऊे कहीं मु काव्य ग्रंथ कहूँ कहीं मु कविता कहूनी। एथिरे ये जो नीलमाधव काव्य ग्रंथटी रे 23टी अध्याय अच्छी बा 23टी कविता अच्छी बा 23 भागरे विभक्त आपण जहाँ भाभी पारंती। यह एक नाती क्षुद्र काव्य 23टी कवितार समाहार होची नीलमाधव। एहाकू आमे मेटा नैरेटिव मध्य कहि परिबा, मेटा पोएट्री मध्य कहि परिबा। काहे कि मेटा पोएट्री कहि परिबा आपण जुक्तिटी देखंतु। जो गुडिक एपिकल बा महाकाव्यिक गुण जो रचना गुड़िक थाए बा जो गुणिक मेटा नरेशन थाए ताहा एक बृहत कानभास को नहीं रचित होता है, जोठारे देश और समय गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति गुरुत्वपूर्ण होई न थांती। एपिक रे गोटे आदर्श गोटे भाष्य गोटे देश गोटे समय को गुरुत्व प्रदान करा जाई ताहार स्वरूप को चित्रित करा जाइथिले ताहा हेबो एपिकल बा ताहा हेबो मेटा नैरेटिव। एठारे सेही शैलीटी अनुकृत करा जाइछि अनुसृत होइछि। मने रखंतु सेही शैलीटी आपण माने परीक्षा खातारे किपरि याको आलोचना करिवे से दृष्टिकोण मैं को आलोचना करुछि। 23टी कविता को आलोचना करवा संभव नुहे। तेबे ये काव्य ग्रंथ रे क्यों दृष्टिकोण रही एवं से दृष्टिकोण किपरि अत्यधिक कलात्मक भाव कारुकार्यर सह प्रकाशित होछि ताहाकू संक्षिप्त भाव आलोचना करी। जदि आपण मानकू भल लागिला एवं आउ किछि अंश तार आलोचना करिया पई आवश्यक मन करती ताहले कमेंट बॉक्स रे लिखिबे। कमेंट बॉक्स रे मु पढ़ी सारला परे से संपर्क रे आलोचना करिबे। तेणु यह एक पारंपरिक काव्य नुहे, यह मुक्त छंद बा गद्य कविता शैली रे रचित एक काव्य। ए काव्य रो पृष्ठभूमि होची भारतीय चेतना एवं एहार नायक होचंदी किए नीलमाधव बा श्रीकृष्ण। ये दुईटी शब्द मध्य
ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି ତାହା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏପିକାଲ କୁହାହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମେଟା ନ୍ୟାରେଟିଭ କହୁଛି। ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଏ କାବ୍ୟରେ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣାୟନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରାମାୟଣ ବି ଆମର ମହାକାବ୍ୟ ଏବଂ କୃଷ୍ଣାୟନ ଯାହା କହିବା ଆମେ ମହାଭାରତ ତାହା ମଧ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ। ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଏଠାରେ ସମିଶ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ରାମାୟଣକୁ ବି ଏବଂ ମହାଭାରତକୁ। ତାହେଲେ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ କେଉଁ କାବ୍ୟ ଭାବନାଟି ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି? ସେଇ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏକ, ଈଶ୍ୱର ଅଣାକାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ କାଳ କାଳାତୀତ, ସେ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜିତ, ପବନ, ଆକାଶ, ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଗଛ ଲତା, ବୃକ୍ଷ, ସ୍ଥାବର, ଜଙ୍ଗମ ସବୁଠି ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବ। ସେ ସର୍ବରଙ୍ଗର ଆଭୂଷିତ, ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକ ବିସ୍ତାରିତ, ସେ କାଳ କାଳାନ୍ତରକୁ ସ୍ଥିତ, ତାଙ୍କର କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ସେ ଅକ୍ଷୟ, ସେ ଅଣାକାର, ସେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତ ବେଳେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତ ବେଳେବେଳେ କଚ୍ଛପ, ବେଳେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କଚ୍ଛପ କଥା କୁହାଉଛି, ମତ୍ସ୍ୟ କଥା କୁହାଉଛି ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତି ବଦଳରେ ରାଧାଙ୍କ କଥା ବି କୁହାଉଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କଥା ବି କୁହାଉଛି। ସମଗ୍ର ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, କଥା ପରମ୍ପରା, ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାକୁ ଏକତ୍ର କରି ନୀଳମାଧବ କାବ୍ୟଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ଏପିକାଲ, ଏହାକୁ ଏକ ମେଟା ନ୍ୟାରେଟିଭ, ଏହାକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏ କାବ୍ୟଟିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଓ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ? ଏ କାବ୍ୟଟିର, ନୀଳମାଧବ କାବ୍ୟଟିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କ'ଣ? କାହିଁକି କବି ଦିলীପ ଦାସ ନୀଳମାଧବ ପରି କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିଏ ରଚନା କଲେ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସାହିତ୍ୟକୁ, କଳାକୁ, ସଙ୍ଗୀତକୁ, ନାଟକକୁ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନ, ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ମଣିଷଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁକ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। କବି ଦିলীପ ଦାସ ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନର ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବକୁ ସମ୍ବଳ କରି ନୀଳମାଧବ କବିତାଟି, କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନୀଳମାଧବ କାବ୍ୟରେ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, ଏହା କୌଣସି ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଖଣ୍ଡରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବ ଜୀବନ ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରତ୍ପଡ଼ା ନଦୀ କୁହାହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମହାନଦୀ କଥା କୁହାହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ନଦୀ ଆଉ ଜଳ କଥା କୁହାହେଉଛି। ନଦୀ ପରି এই ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ପ୍ରବାହିତ, এই ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରବାହିତ। ଏ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ଜୀବଜଗତ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନୀଳମାଧବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରୀରାମ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆକାରରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନବ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ସଦା ତତ୍ପର। କାହିଁକି ନା ମାନବ ଜଗତ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। এই ମୂଳ କଥାଟିକୁ ସେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ସମୟ ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଦେଶ ଭିତରେ
आध्यात्मिक चिंतन को विभू चिंतन को सी सीमित कर दौना समग्र मानव जाति सहित ए विभू चिंतन को सी ओतप्रोत भाव में जड़ित कराउछंती प्रकृति सहित खीत अप तेज मरुत व्यम ये पांच उपादान सहित पांच मन सहित पांच प्रकृति सहित पंच प्रकृति सहित सबुठारे किपरि से महान सत्ता विराजित से कथा से एठारे उल्लेख करछन्ति। तेणु यह होछि वैदिक संस्कृति उपनिषदीय संस्कृति एवं से वैदिक दर्शन उपनिषदीय दर्शन को नीलमाधव काव्य रे प्रकाश करुछन्ति कवि दिलीप दास एवं एथिरे नूतन नूतन शब्द प्राचीन शब्द नूतन शब्द अति चमत्कार शब्द संयोजना रूपक प्रतीक आर्किटाइप समस्तर समाहार रे एक अनन्य काव्यटीए रचना करिछन्ति कवि दिलीप दास जार ना होछि नीलमाधव कहिछि यह एक बड़ कवितार समाहार 23टी कविता रही तेबे से 23टी कवितार विभिन्न पर्याय रे परम ब्रह्मंकर निराकारंकर विभिन्न प्रकार रूप और विभिन्न प्रकार प्रत्यय उपस्थापित होइछि। कवि को परम ब्रह्म बा ईश्वर बा भगवान किपरि भावे प्रतिभात होइछन्ति बा देखा दउछन्ति ताहार स्वरूप को से ए 23टी कवितार वर्णना करुछन्ति। जेमति प्रथम रे सी वर्णना करुछन्ति चित्रित उपल छवि भली घनश्याम श्री रे पखड़ा कुहुडीर झीन उत्तरीय घेरा विलंबित नील जलधारा केवे बा तृषित भर्तुका सन्यासिनी भैरवीर गैरिक अंबरा सृष्टि करे जही नियुत नियुत इंद्रजाल रहस्यर कमल पत्रिया रंगे सबुज आसमानी तारार विचित्र मेखला नाम तार अटे महानदी नाम तार अटे चित्रोत्पला। तेणु से चित्रोत्पला आ महानदी चित्रित उपल गोटे दुर्लभ मणि कारुकार्य खचित मणि विभिन्न रंगर समाहार ए मणि ठीक सही परी घनश्याम सते जिमती जलधार परी बही चली काल काल को केमिति ना महानदी चित्रोत्पला जे कौन तार नाम हो पारे जल ही जीवन जल भितर ही प्रतिबिंबित होता श्रीकृष्ण जलाधार मध्य कि संगीत गाए से पयंगवर नीलादी आकाशे सप्तरंगी सूर्यरथ गड़ी चले गैरिक उल्लासे सन्यासिनी तारांकर मेले बुणीतीए किराकिणी वैदिक मंदिरा भूली जाए तटिनी अधीरा ता आह्निक गति आकाश संगीत गाए एवं सही संगीत रे किए थाए सन्यासिनी तारा माने थांती एवं गैरिक उल्लास थाए। ये शब्द गुड़िक देखंतु सन्यासिनी तारा एवं गौरिक उल्लास नीलाद्री आकाश। ये नीलाद्री आकाश कहला बेलू नीलाद्री जगन्नाथ कथा मध्य आउछि रूपकात्मक भाव में। तेणु नीलाद्री आकाश रे सप्तरंगी सूर्यरथ 7टी रंग रे सूर्यरथ रे चली थांती एवं सेठी सन्यासिनी तारांकर मेले बुणी दिए किरागिणी वैदिक मंदिरा। ये वैदिक कथा कहला वेद कथा कहला वेदर मंदिरा सबुआड़े आच्छन्न कर रही से ईश्वर कथा सबुआड़े प्रतिध्वनित होछि। सन्यासिनी तारांक गहणे बा चित्रोत्पला नदी धारे बा महानदी जलस्रोते देखंतु केमिति जोड़ुछंती शिलागृह अंधकार बासी मु नदीलो केमिति जानती कह तो गर्भरे इड़ा और पिंगला तो देहरे कईच छामुका माछ तो छाती रे ग्रह उपग्रह लोमे लोमे तो शरीर खेलु थाए सूर्य चंद्र तारा ब्रह्मांड समस्त ब्रह्मांड तांको भितरे आत्मजात केमिति जानती कह तो शरीर मृदंग बेला तो बंकिम कटी तटे केते लक्ष कोटि निमंत्रण तो नील अपांगे लुचि थाए केउ परी शताब्दीर हाड़ पिंजरा भासुए केउ परी तो छाती रे सजफुटा अशोक स्तबक समय खंडरू बहु आगरे
ତମର ସ୍ଥିତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁପରି ଶତାବ୍ଦୀର ହାଡ଼ ଓ ପିଞ୍ଜରା ଭାସୁଥାଏ, କେଉଁପରି ତୋ ଛାତିରେ ସଜଫୁଟା ଅଶୋକ ସ୍ତବକ। ତୋ ଛାତିରେ ସଜଫୁଟା ଅଶୋକ ସ୍ତବକ ବି ଅଛି ଏବଂ ଶତାବ୍ଦୀର ହାଡ଼ ଓ ପିଞ୍ଜରା ବି ଅଛି, ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଶୋକର ସ୍ତବକ ହେଉଛି ନାନ୍ଦନିକତା ଏବଂ ଶତାବ୍ଦୀର ହାଡ଼ ଓ ପିଞ୍ଜରା ହେଉଛି ଇତିହାସ, ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ମାନବ ସମାଜ। ସବୁବେଳେ ସବୁଠାରେ ସିଏ ଉପସ୍ଥିତ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଗାଢ଼ କଳା କଜ୍ଜଳ ପୁଟରୁ ଉଠୁଥାଏ ଥରି ଥରି, କେଉଁପରି ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କେଉଁପରି ଖସିଯାଏ ଗାଣ୍ଡିବ ତୁଣିର ସମ୍ମୋହିତ ନିର୍ବାକ ଅର୍ଜୁନ, ତ୍ରିକାଳର ସଂଯୋଜକ ଫୁଟନ୍ତ କୋରକ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାକ ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିକାଳର ସଂଯୋଜକ, ତ୍ରିକାଳର ସଂଯୋଜକ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କାଳର ନୁହନ୍ତି, ତ୍ରିକାଳ, ସମସ୍ତ କାଳ, ତ୍ରିକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ କାଳର ଅଧିଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେହି ନୀଳମାଧବ। ନଦୀ ପ୍ରକୃତି ସହିତ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। କବିତା ନମ୍ବର 4, ଆଦରର ନଦୀ ମୋର। ଅତି ଏଇଠି ହେଉଛି ମାନେ କବିତାର କାବ୍ୟିକତା, କବିଙ୍କ କାବ୍ୟିକତାର ଚରମ ସ୍ପର୍ଶ ଏଇଠି ରହିଛି। ଆଦରର ନଦୀ ମୋର, ତୁ ମୋର ଫୁଲ ଋତୁ, ମାନବେଶା ମାର୍ଗଶିର ଆଶ୍ୱିନ ଭାଦ୍ରବ, ତୁ ମୋର ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଝର ପଦ୍ୟାବଳୀ, ତୁ ସଙ୍ଗୀତା ସଂଗୁପ୍ତକ ମେଘର ମଲ୍ଲାର, ଅନାହତ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳର, ତୁ ମାଧବ ନୀଳ ନିଶିଶେଷ ଭୋରର କାକଳି। ସବୁଠି ସେଇ ମାଧବ। କୋଉଠି? ତୁ ମୋର ଫୁଲ ଋତୁ, ମାଣବସା ମାର୍ଗଶିର ଆଶ୍ୱିନ ଭାଦ୍ରବ, ତୁ ମୋର ଅମାବାସ୍ୟା। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ବି, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବି, ମାର୍ଗଶିର ମାଣବସାରେ ବି ଏବଂ ଆଶ୍ୱିନ ଭାଦ୍ରବରେ ସେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ରହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ତୁ ସଙ୍ଗୀତା ସଂଗୁପ୍ତକ ମେଘର ମଲ୍ଲାର, ମେଘ ମଲ୍ଲାର ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ବି, ତୁ ସଂଗୀତା ଭିତରେ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ବି, ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ବି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ସେ ସର୍ବବିରାଜିତ। ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମାଧବ ନୀଳ ନିଶିଶେଷ ଭୋରର କାକଳି। ତେଣୁ ଏ ପଦକୁ ଆପଣ ଦାର୍ଶନିକ ବୋଲି ନେଇପାରନ୍ତି, ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତୁ ମାଧବ ନୀଳ, ନୀଳ ମାଧବ ନ କହି ତୁ ମାଧବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମାଧବ ତୁ ନୀଳ। ନୀଳ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଋତୁ, ପ୍ରଣୟ ଋତୁ, ଭଲ ପାଇବାର ଋତୁ, ସବୁ ସେ ରଙ୍ଗ, ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ନିଶିଶେଷ ଭୋରର କାକଳି, ତୁ ହେଉଛୁ ସକାଳ ପ୍ରହର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର, ତୁ ହେଉଛୁ କାକଳି, ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି। ଆପଣ ଯେମିତି ନେଇପାରିବେ କବିତାକୁ, ଆପଣ ଏ ଧାଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ। ତୁ ମାଧବ ନୀଳ ନିଶିଶେଷ ଭୋରର କାକଳି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନିରାଲମ୍ବ ହୃଦୟରୁ ଝରୁଥିବା ଅଭିଶପ୍ତ ରାଗିଣୀର ନିରବିତ ଉଦାରା ମୁଦାରା ତାରା, ତୁ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା। ତୁ ତ ଖାଲି ଏକ ଅସମାପ୍ତ ବିରହର ସଜଳ ଲୋତକ ଧାରା, ଅଫେରା ଅଗସ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ, ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ଆଗ୍ନେୟ ଘାଟର ନୀରବ ମେଖଳା ଘେରା ଅବାଙ୍କ ମାନସ ଗୋଚର ସମୟର ଖାଲି ଏକ ମୌନ ମୁଖଶାଳା। ବେଳେବେଳେ ତୁ ମୌନ ମୁଖଶାଳା ହୋଇ କେବଳ ଦେଖୁଥାଉ। ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ଆତଜାତ ହେଉଥାଏ ପୃଥିବୀ, ଉଠଫଡ଼ ହେଉଥାଏ ପୃଥିବୀ, ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣାରେ ମତ ଥାଏ ପୃଥିବୀ। ତୁ ଚୁପଚାପ ମୌନ ମୁଖଶାଳା ହୋଇ ଦେଖୁଥାଉ। ସେ ଦେଖୁଥିବା ଭିତରେ ହୁଏତ ତୋର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ରହିଥାଏ। ସେ ଆଗ୍ନେୟ ଚଟାଣରେ ତୁ ନର୍ତ୍ତକୀ, ତୋ ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ତୁ ଆତ୍ମହରା ବହିଯାଉ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପୂର୍ବଘାଟୁ ଘାଟ ଘାଟି ନଟ ନଟି ଡେଇଁ ଚିରାୟତ ନୃତ୍ୟଶାଳା ବଙ୍ଗୋପ ସମୁଦ୍ର ଦରିଦ୍ରର ଧନ ମୋର, ତୁ ମୋର ଧନର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ତୁ ମୋର ଧନର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ତୁ ଧନୀ ନୁହେଁ, ତୁ ଦରିଦ୍ର ପିଲାଟିଏ, ରଙ୍କୁଣା ପିଲାଟିଏ। ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖର ସାଥ ଦେଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଦୁଃଖୀ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଦରିଦ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ସବୁଠାରେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ, ପୂର୍ବ ଘାଟରେ, ଘାଟ ଘାଟି, ନଟ ନଟି ସବୁଠି ତୁ ଥାଉ।
ये शब्द भितर से गोटे सामग्रिकता को ब्रह्मांड को धरी रखापी चेष्टा कर दिलीप दास। एबे आ गोटे कविता को जीवा 6 ये भी अति चमत्कार कविता 6 नंबर कविता चंद्र रे ढलना ढलना पृथ्वी कथा सरला एबे चंद्र को जाउछन्ति चंद्र रे ढलना ढलना अनुसरित दुख भरा पृथ्वीर स्वप्न सब सरी जाए सरे नाई उद्बार्य कामना ये होची आधुनिकता ये होची आधुनिकता ये होची प्रासंगिकता कौन होची ना पृथ्वी रो सब किछि सते जेमती शेष हो जाइछि ये को पृथ्वी आमर निजस्व पृथ्वी असंतोषर पृथ्वी सब किछि अछि किंतु व्यक्ति मन रे जो असंतोष टिकक रही जो अप्राप्ति टिकक रही जो प्रतियोगिता रही आग को अधिक पाइबार जिज्ञासा रही परवर्ती से वर्णना कर कामना सेटा को सी दुख बोली कहते जोटा कि बौद्ध धर्म रे रही परवर्ती पर्याय से तेणु यही जो आमर अत्यधिक कामना अत्यधिक प्राप्तिर आशा आमको कौन करिछि दुख भरा पृथ्वी रे स्वप्न सब सरी जाए सरे नाई उद्बार्य कामना तेणु आमर कामना सरू ना से आम दुखी आम केतेबेले तुमको उपलब्धि करूना ये होची आधुनिक जीवन जिज्ञासा तोर आशंकित शून्य आलिंगन आच्छादित करुण स्वप्न रे स्वप्न तोर जर्जरित बराभय मृत्युर मुद्रा रे तोर आशंकित शून्य आलिंगन तेणु आम तोर शून्य आलिंगन को शून्य आलिंगन भाव में ग्रहण करूनु ताको आम कहूँ बराभय मृत्युर मुद्रा रे आम ताको मृत्यु बोली भावुछु आम जे जीवन मृत्युर ऊर्ध्वरे आम परम ब्रह्मर एक सत्ता से कथा आम भूली जाई था आम भूली जाऊ थाउ तोर स्थिति तोर कालजयी रूप तोर सर्वमयी रूप से आमको ये पृथ्वी लगे फिका फिका आजिर प्रारब्ध मौसुमीर दुस्तर कला मेघ तोर निराभ्र राजपथरे अरुंधतीर आसन्न वैदव्य कला शाढ़ीर शोकातुर गुंफा तेणु जिते सौंदर्य हेले भी आमको ता शोकातुर कर दौची गुंफार जीवन जी दौची मधुमत पागल चंद्र प्रीतिधारार कला शाढ़ीर कुंचरे केते काल आउ केते दिन मानसरोवर कमल प्रबाल प्रसाद डेणाकटा पहाड़ भली उठी आसे पौरुषर सिंह शिशु मानी दुर्योधन मानसरोवर कथा कहते मानी दुर्योधन कथा कहते लुचिथिबा कथा कहते अहंकार अहंकार प्रमत व्यक्ति सत्तार कथा कहुच्छी दुर्योधन ये अहंकार प्रमत व्यक्ति सत्तार कहुच्छी स्वाभिमानी व्यक्ति सत्ता कहुच्छी एवं सही अभिमानी व्यक्ति सत्ता किपरि व्यक्ति को नष्ट कर दिए तलितलांत कर दिए ताहार उदाहरण प्रतीकात्मक भाव में दुर्योधन चरित्र माध्यम वर्णना करा जाउछि एहिपरि सब विभिन्न वर्णना रोची एठी देखंतु रंग कथा कहुछि नील भी अंधार कला ये जो नीलमाधव जो नील रंग से नील रंगर तात्पर्य ये 7 नंबर कवितार नील भी अंधार कला अंधार आउ कला कला क्या किए मृत्युर कथा कहुच्छी नीलटी प्रेम किंतु प्रेम भी बेले बेले मृत्यु एवं तू ही कला तू ही चिरंतन सत्य मृत्यु ही ध्रुव सत्य मृत्यु कौन मृत्यु होची ए जीवन बा ए ब्रह्म परम्परा मिशीज ए जीवन जोठू आसी से पहुँची से होची कला नील भी अंधार कला अंधार फेनाई तो मृत्युर उच्छ्वास देखो कही दिया मृत्युर उच्छ्वास से एक उच्छ्वास ताहा एक विषाद नुहे ताहा एक उत्सव ताहा एक गृह फेरंता यात्रा मृत्यु एक गृह फेरंता यात्रा तेणु ताकू कवि उच्छ्वास भाव आनंद भाव वर्णना कर से कला भितर गोटे आनंद रही आ से कला भितर नीलटी लुचिकी रही नीलटी नील रंगटी रुचिकी रही मृत्यु भितर प्रेम लुचिकी रही मृत्यु भितर मोक्ष लुचिकी रही मृत्यु भितर पुण्य लुचिकी रही मृत्यु होउछंदी परम ब्रह्म परम ब्रह्म लीन हो जावाटा ही मृत्यु पाशांसी जिन्नानी
ଯଥା ବିହାୟ। ଏ ଶରୀରଟି ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇବ ଏବଂ ସେଇ ଶରୀର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାଇକି ନିଜ ଗୃହରେ ରହିବ। ସେ ନିଜ ଗୃହଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ଏଠି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ, ନୀଳବି ଅନ୍ଧାର କଳା, ଅନ୍ଧାର ଫେନାୟିତ ମୃତ୍ୟୁର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। କାଳ ଏକ କାଳ ପରିମିତି, କଳା ଏକ କାଳ ପରିମିତି। ତେଣୁ କଳାକୁ କାଳ ସହିତ ତୁଳନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯା ଉପରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କେ ଦୃଷ୍ଟିର ଜ୍ୟାମିତି, ଗଢ଼ିବାକୁ ନୂଆ ଇତିହାସ, ନୂତନ ପୁରାଣ, ନୂଆ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଜ୍ଞାତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କବିତା। ଏଇଠି କବିଙ୍କର କବିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କଳା ଏକ କାଳ ପରିମିତି, ଯା ଉପରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କେ ଦୃଷ୍ଟିର ଜ୍ୟାମିତି, ଗଢ଼ିବାକୁ ନୂଆ ଇତିହାସ, ନୂତନ ପୁରୁଣା, ନୂଆ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଜ୍ଞାତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସ ଗଢ଼ୁଛେ ଏବଂ ତାହାକୁ କଳା ଭାବରେ କିଏ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଏକକ ଜୀବ ଭାବରେ ଅଙ୍କିତ ହେଉଛେ, ଚିତ୍ରିତ ହେଉଛେ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦସ୍ତାବିଜ ହୋଇ ରହିଯାଉଛେ। ପୁରୁଣା ଚେର ଜନ୍ମାଉଥାଏ ନୂଆ କିଶଳୟ, ନୂଆ ଫୁଲ ଫଳ। ପୁରୁଣା ଚେର ଜନ୍ମାଉଥାଏ ନୂଆ କିଶଳୟ, ନୂଆ ଫୁଲ ଫଳ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରବାହମାନତା। ନୂଆ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣର ଆକାଶ, ପ୍ରାଚୀନ ଲବଣାକ୍ତ ହ୍ରଦ ଜନ୍ମାଉଥାଏ ନୂଆ ନୂଆ ମେଘ। ହ୍ରଦରୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ତ ମେଘ ଆସେ ନା। ଚିରନ୍ତନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଚକ୍ରର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବିରହର ଛଳ ଛଳ ଆଖି ତଳେ ଭାସିଯାଏ କି ଏକ ନୀଳ ପ୍ରଲୁବ୍ଧତା। ଅପେକ୍ଷା ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରରେ ଲହରେଇ ଯାଏ ନିଖିଳ ଆକାଶ, ଅବାଙ୍କ ମାନସ ଗୋଚର ନିରବଧି କାଳ। ବିରହର ଝିଲମିଲ ମରୁତୁର୍ତ୍ତେ ମିଳନର ଜଳକେଳି ରାସ। ତେଣୁ ନୀଳରଙ୍ଗ, ନିଖିଳ ଆକାଶ ଏବଂ ଜଳକେଳି ରାସ ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କବି ଦିলীପ ଦାସ। ଶେଷ କବିତାଟି ପଢ଼ିବା। ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେ କଥା ଆମେ ପଢ଼ି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ସାରୁଛନ୍ତି। 23 ନମ୍ବର କବିତା। ତୁମକୁ କିଏ ମାରିପାରେ ଏକଦମ ଜୀବନରେ, କିଏ ଦଗ୍ଧ କରିପାରେ ହୁତାସନ କି ଅଗ୍ନିରେ, କିଏ ଉଡ଼ାଇ ନେଇପାରେ ପବନ, କିଏ ଲୁପ୍ତ କରିପାରେ ନିଜର ସୀମାରେ ଆକାଶ। ତୁମକୁ କିଏ ଦେଇପାରେ କବର ମାଟି, ୟା ଛୋଟିଆ ପାଟିରେ ସେ ନିଜେ ହୁଏ ଲୁପ୍ତ। ଯା ଜନ୍ମ ଯା ମରଣ ସବୁ ଗୁପ୍ତ, ଯେଉଁଭଳି ଟୀକା ଭାଗବତ। ତୁମକୁ କିଏ ଭୁଷି ଦେଇପାରେ ଛୁରୀରେ ବା ଶୋଣିତ ତୀରରେ। ସେ କେଉଁ ଜାରା ଶବର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମୁମୂର୍ଷୁ ଚେତନାର, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ବେକାର ଇଚ୍ଛାରେ। ତେଣୁ ଜାରା ଶବରର ତୀର ଆଘାତରେ ତମେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିପାର? ତୁମେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିପାର? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେତନାକୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଜାରା ଶବରକୁ ଏକ ମୁମୂର୍ଷୁ ଚେତନା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ଜାରା ଶବର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମୁମୂର୍ଷୁ ଚେତନା, ପ୍ରତିଶୋଧ ପାରାୟଣ ବେକାର ଇଚ୍ଛାରେ। ଏମିତିକି କେବେ କ'ଣ ହୁଏ? ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ମାରିପାରେ ଜୀବନରେ, ଏପରିକି କେଉଁ ପୁରାଣ ସ୍ତୋତ୍ର କାହାଣୀ ମାଳାରେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ଆମେ ମାରିପାରିବା ନା। ହୁଏତ ସେ ମାରେ ନିଜକୁ, ନିଜ ଦେହକୁ ହତ୍ୟା କରେ ଅନ୍ୟ ଦେହ ଭାବି। ଯେ ଦେହରେ ଥାଏ ସେ ନିଜେ ଥାଏ ତା ନିଜର କିଛି ଅଂଶ। ଯେଉଁଭଳି ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ ଧ୍ୱନି, ତା ସହିତ କିଛି ଅପଭ୍ରଂଶ। ଯେଉଁଭଳି ଅଂଶୁମାନ ତାର କିଛି କିରଣ ବା ଅଂଶ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥାଏ ସମୁଦ୍ର ଢେଉରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରୁନୁ ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ମାରୁ। କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପାପ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଖରାପ ଭାବନାକୁ ଆମେ ମାରି ଆମେ ସବୁତକ ପାପ ଏଇ ଧରଣୀରେ ଶେଷ କରି ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନିକଟରେ ଲୀନ ହେଉ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିକଟରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏଇ ଅଳନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ସେଇ ଅଳନ୍ଧୁ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଜେ ଜାରା ଶବର ହୋଇ ନିଜକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଭାବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ, ସେ ତ ନିରାକାର। ତେଣୁ ଆମର ଅହଙ୍କାରକୁ ଆମେ ମାରୁଥାଉ।
କଳା ଗୁମୁର ଆକାଶ ପଟରେ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରାୟୁଧ ତାକୁ କିଏ କରିପାରେ ବଧ। ନା ସେ ଜରା ନା ସେ ଶବ ନା କେଉଁ ଜରା ଶବର ସେ ପିଠିରେ ବୋହି ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ତାକୁ କରେ ହତ୍ୟା ରାଗ ଅନୁରାଗ ତୀର୍ଯ୍ୟକ୍ସରରେ। ଆଲୋକକୁ ଅନ୍ଧକାରେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକରେ ଯାର ଭାଗ ଫଳ ଭାଗ ଶେଷ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭାସମୟତା। ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥ ସେଇ ପ୍ରଭାସମୟତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅଣୁ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରେ ନୂପୁର ଶବ୍ଦରେ ଯୋ ପ୍ରଭାସ ଖେଳି ବୁଲେ ପ୍ରଭାସ ପୁରୀରେ ଆଲୋକିତ ଢେଉ ହୋଇ ଆଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦ୍ୱାରକା ପୁରରେ। ତେଣୁ ସେହି ଅଣାକାର ପୁରୁଷ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଏଠାରେ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ନବୀନ ଶୈଳୀରେ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିବା ସହିତ ସମସାମୟିକ ମାନବ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ବେଦନା କଷ୍ଟକୁ କବି ରୂପକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କବିତାଟି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମୟ ରୂପକ ରହିଛି, ଛନ୍ଦ ରହିଛି, ରୂପକଳ୍ପ ରହିଛି, କଳ୍ପନାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସମଗ୍ର କାବ୍ୟଟିକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ନୀଳମାଧବ କବିତାର ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ କବିତାଟିକୁ ବୁଝିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଥିବେ। ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ଓ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।